हेलो सांग माने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबदिन बेला हेइ छि आउटे सुंदर ब्लॉग रा आरंभ आ ए सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करछि। तो समय बर्तन हेइ छि दिन 8टा सब काम मोर सरी जाइए। गाधुआ पाधुआ तो करना किंतु ए किचेनटा आज करना सफा करी माने डीप क्लीनिंग करमी जो से मो बाहर जी सब कम था सब कम मु सरे देछि जेरकम गाई कम घरद्वार बासी कम जहाँ जेरकम था सब सरे देछि सरे देकी चा करके भी पी देछि। मु से सब किसी वीडियो बनै ना कहीं वीडियो तो लंबा हो तो आज किचेनटा पूरा डीप क्लीनिंग करमी एटा करना मझे मझे 15 दिन 8 दिन एरकम टे सफा न कला बेलू ना एमती सफा करदेला बेलू करना से सफा होना जो चिकिटाटा छाड़ूना ताकू करना जाली पकईकि सफा कला बेलू जाकि भल रकम परिष्कार हो जेरकम कि मुँह देखा हे से रकम परिष्कार हो किंतु दिने दी दिन चलला जे कथा को सही कथा हो सबुदिन जब सफा करा हुआ तो माने एटा परिष्कार रुहता किंतु मत सबुदिन सफा कर संभव होना कहीं मो पाखे गोटे कम ना जे केवल रोषेबास खियापिया गोटे कम ना 1000 कम मो पाखे रही जो कि मुझ सबुदिन यहाँ करा मोपाई बहुत माने मुस्किल मोपाई तो असंभव कह गने जदि केवल रोषे कमटा मोपाई था तो हे तो से समय बाहर करके करी हुआ कहीं गाई गोरु कथा भी बुझीते हो बाड़ी घर गछपत्र भल मंद ए सब कर सारा बेलू ना बहुत थका हो मोटा लोक को तो बेसी टिके थका हुए यहाँ तो जानते से रकम मत बहुत परिश्रम होना ए सब कम सबुदिन कर पारना सब कम सरिक आसला इच्छा तो हो हाँ सबुदिन यहाँ सफा कर रखी बोलिकी किंतु इच्छा होना कौन हम मत माने मु करूना तो यहाँ सफा करते पाखापाखि 15 दिन खंडे हो गलानी तापर सफा है तो रोषे जो होना से जो झरका पाखे से भी तेल छिटा पड़ी होपर एठी करना जो एठी तो खियापिया होना एठी करना जो तरकारी पत्र रोचे जहाँ जिनस पत्र जहाँ रोचे फांका जगह माने सब जिनस पत्र रोषे ही तरकारी पत्र आसिक ये रोचे जी जहाँ पाइला सब ये आणिकी ही रखाला जो जगह करना पूरा अठा अठा मैंने तेलिया तेलिया हो एरकम गोटे लिक्विड रखी जो बासन धुआ लिक्विड से पकई देके घसी देने ना से पूरा परिष्कार पूरा चिक्कण हो जेरकम से मुँह देखा से रकम हो जाए और कांथर करना जिते बाट पर्यंत हाथ पाऊँ बेसी तो रोषे होना माने तेल जिनस से रकम बेसी रोषे होना केवल रुटी तरकारीटा जहाँ हो सकाळ बेला और राति बेला आउ से मसला दिया तरकारी टी एते हुए ना आउ माछ शाग तो सब बाहर रोषे हो घर भर रोषे होना से बेसी माने तेल चेकीटा बेसी होना अल्प अल्प तेल चेकीटा होपर जी भी हो अल्प अल्प करके छड़े देने आउ करना एकाथर के बेसी परिश्रम करने को पड़ो ना तो से मुझे पलि आसनी सब कम सरेदेनी माने यही कमटा करने कि मत माने 2 दिन आगु भाविकी रखते पड़ला हाँ मुझे आज जिते जहाँ हो जाऊना कहीं जिते डेरी हो जाओ पछके मुझे ये कमटा सरेम बोलिकी मैंने गोटे कम भाया मुझे नहीं माने 8 दिन 15 दिन जिते मत समय मिलूँ जो भी मुझे अनुभव कर हाँ जगह पूरा तेलिया हो गलानी बोलिकी आउ माने पुछे छाड़बनी जे ताको करना पूरा रगड़े घसिया को पड़ो से करना मो जगटा को सफा कर तो आज से रकम आसिकी ये कम नागी चारिपट जाक सफा कला बेलू सत कथा कहमी घंटे पाखापाखि समय नागे सब सफा कर सारा बेलू प्रथम करना ताकू पानी ढाई दिए पानी ढाल देके तापर लिक्विड पकईकी घसिकी पूरा जो स्क्रब पेड्रे घसिकी पूरा परिष्कार करके 2 थर 3 थर करके धुए माने पानी पकईकी धोईकी सब बाहर कर सारापर करना सुखिला कपड़ा से पुछी आने जगह पूरा परिष्कार हो जाए जब मुँह देखा चिकचिक हो पूर्व करना जी सब घर बासी कम था से सब कम मु सरे देछि। छुआ कौटिकी जाइंट मोर ख्याल पड़नी बाबा तो आज नहांती बाबा सकाळे उठिकी काम जाइंट जो भी मु रुटी तरकारी बनै देथिनी से रुटी तरकारी खाई देकी माने टिफिन ले रुटी तरकारी नहीं कि से कम जाइंट आ घर पाखे छुआ 3 जन मु आमे 4 जन अच्छा तो से तो सकाଳେ जलखिया खाई देकी जाइंट मुझे से आसिया पूर्वर मुझना गेलन जाइए एरकम बुलाबुली करने कि बुलाबुली नुहे ता जो फॉर्म पड़ो से जो दरकार डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट सब आने कि से छक को जाइए मिकिली तार खेला बुला खाई देकी खेला बुला कर ट्यूशन पलैज यही रकम
ମୋତେ ସମୟ ମିଳିଲା ଯେହେତୁ ଗାଈ କାମ ବି ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଛି, ସମୟ ମିଳିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ନା କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥିନି। ତ ଚାରିପଟ ଯାକ ସବୁ ସଫା କରିଥିନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟା ବି ସେଟା ଯେତେ ପୁଛାପୁଛି କନେ ବି କନେ ଯେଉଁ ତେଲ ଚିକିଟାରେ ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ରହିଯାଏ, ଏଇ ରକମ ସେଇ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପକେଇକି ବାସନ ଧୁଆ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପକେଇକି ଜାଲି ମାରିକି ଘଷିଦେନେ ସେଟା ବି ସେରକମ ପୁରା ଚିକଚିକି ହେଇଯାଏ। ତ ସେଟାକୁ ବି ଧୋଇଥିନି। ତା ଯେଉଁ ଚୁଲା ଯେଉଁ ଥାଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ତାକୁ ବି ସବୁ ବାହାର କରିକି ସବୁ ପୁରା ଘଷି ମାଜିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏତେ ହାଲକା ନାଗେ ଘଷି ମାଜିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନ କହିବା କଥା, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏକ ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସେନି, ଚୁଲି ପାଖଟା ପୁରା ଛିନଛତର ହେଇଯାଏ। ଚୁଲି ପାଖ କହୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖଟା ତ ପୁରା ଛିନଛତର ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ପୁଣି ଗୁଛେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ନହେଲେ ଛିନଛତର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅସନା ହେଇକି ରହିଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ସେଥିରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆସେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ଆସେ ମନକୁ, ଯେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା କେତେ ଫାଙ୍କା ହେଇକି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏଇ ରକମ ରୁହନ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦେଖା ଲାଗନ୍ତା, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି ବି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯଦି ସମୟ ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଜାଗାଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାନ୍ତା। ତାପରେ ଯାହା ଏଠି ରଖିବା କଥା ରଖିଦେଇଥିନି। ବେଶୀ କିଛି ତ ଜିନିଷ ରହୁନାହିଁ, କେବଳ ଲୁଣ ଡବାଟେ ଆଉ ନା ଯେଉଁ ଅଦା ଛେଚିବା ପାଇଁ ଛେଚା କୁଟୁଣାଟେ, ଆଉ ନା ଚା ସଜ, ଯେ ଚା ଚିନି ଆଉ ନା କଫି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ରହୁଛି ନା ଗ୍ଲାସ୍, ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଠି ରହୁଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଆଉ କ'ଣ ରଖେ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଲଚିନି ଡବା ଗୋଟେ ରଖେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଷ୍ଟିଭିଆ ପାଉଡ଼ର, ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଲି କିଚେନ୍ରେ ରଖେ, ଆଉ କିଛି ରଖେନି। ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ତଳକୁ ରଖିଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖା ହେଉଥିବନି, ନହେଲେ ଉପରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ରୁହେ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ର ନା ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ର ପାଣି ବୋତଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଚା ସଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ କେବଳ ରୁହେ, ଆଉ କିଛି ରୁହେନି। ବାସନକୁସନ ତ ସବୁ ତଳକୁ ମୁଁ ରଖିଦିଏ। ତାପରେ ସେଠି କାମ ସରିଗଲା। ସେଠି ଲାଗିଥିଲା ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ ଗୁଛେଇ ଗାଛେଇକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ସବୁ ପୁଛାପୁଛି କରିଦେଇଥିନି। ଯାହା ଯେରକମ ଖୁଡ଼ୁରୁ ମୁଡ଼ୁରୁ ବାସନ ବାହାରିଥିଲା, ସକାଳେ ତ ବାସନ ଧୋଇ ଦେଇଥିନି, ଆଉ ଯାହା ବାସନ ବାହାରିଥିଲା ପାଣି ବୋତଲ ସବୁ ଟିୱେଲ୍ ପାଖରେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିନି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି କିଚେନ୍ଟାକୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥିନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି କିଚେନ୍। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି ଏପାରିକି ଆସିକି ସେଠି ଯେଉଁ ଚାରିଲେ ଯେଉଁ ଟିୱେଲ୍ ପାଖରେ ତାକୁ ସବୁ ଖରକା ପୁରକା କରିକି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିନି। ଆଉ ସେଠି ତ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ହେଉନାହିଁ, ତ ଜାଳ କାଠ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବାହାରକୁ ଘିନି ଆସିନି, ଏଇ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଘିନି ଆସିଥିନି। ଘିନି ଆସିକି ସେଟାକୁ ଖରକା ପୁରକା କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିନି। ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ କାମ ହେଇଥିଲା। ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 10:30 ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ସାରା କାମ ସକାଳ ଉପରୁ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା, ହାତ ବନ୍ଦ ଥିଲାନି, ଭୋକରେ ଦେହ ଥରୁଥିଲା। କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳେ ଟିକେ ଚା ପିଇଥିନି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉଠିଲେଣି ତ ଅନ୍ଧାରରୁ ଉଠିଲିଣି, 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିଲିଣି, କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇଥିନି, ଟିଫିନ୍ ବନେଇକି 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ବାବା ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଥିନି। ଆଉ ଏପଟିକି ପଳେଇ ଆସିକି ଚୁଲି ପାଖଟା, ଚୁଲିରୁ ପାଉଁଶ କାଢ଼ିକି ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେନି। ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇଥିନି ଟିୱେଲ୍ ପାଖକୁ। ଆଉ ଏଠି ନା ଯେତିକି ସବୁ ପାଣି ବୋତଲ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିନି। ଆଉ ଏବେ ନା ମାନେ ଟିୱେଲ୍ ମାଡ଼ିକି ବୋତଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହାତ ପୁରା ବଥା କରିହେଉଛି। ଗୋଟେ ହାତର ଟିୱେଲ୍ ମାଡ଼ି ହେଉନାହିଁ, ଯେ ଗୋଟେ ହାତର ଟିୱେଲ୍ ମାଡ଼ିକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ହେଉନାହିଁ। ବାସନ ତ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୋତଲରେ ପାଣି ଭରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜି ତ ପୁରା ମୋ ହାତ ପୁରା ବଥା କରିଗଲା ଟିୱେଲ୍ ମାଡ଼ିକି ବୋତଲ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେନି। ଆଉ କହୁଥିଲି ବାସନ ଧୋଇଥିନି, ଯାହା ଯେରକମ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ଅଧେ ବାସନ ତାକୁ ସବୁ ଘିନି ଆସିଥିନି ଟିୱେଲ୍ ପାଖକୁ, ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୋଇ କରିଦେମି। ଧୁଆଧୋଇ କରିକି ତାପରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିମି। ବାସ୍ ଏଇରକମ ସକାଳଟା ପୁରା ବିଜିର ମୋର କଟିଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଯେ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ନଥିଲା। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା 10:30 ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ପରିବାପତ୍ର, ଭୋକ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେରକମ ମନ କହୁଥିଲା, ଯେରକମ ମାନେ କିଛି ତରକାରୀ ପତ୍ର ପଛେ ନ ହଉ ପଛେ ଖାଲି ଆଚାର ପିଆଜ ଲଗେଇକି ନା ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେମି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଆଚାର ପିଆଜ ଲଗେଇକି କ'ଣ ପଖାଳ ଖାଇହେବ? ଛୁଆ ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଖାଇବେ ନା। ତ ମୁଁ ସିନା ଖାଇଦେମି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଯାହା ବି ହେଲେ ତରକାରୀ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜିଥିନି। ଭଜା ଭାଜିକି ଗରମ ଗରମ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ଆଣିକି ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିନି। ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧିବିନି ବୋଲିକି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ପଖାଳ ଥାଆନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି, ଯଦି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ମୁଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ସକାଳଠୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା
ଆଉ ଯେହେତୁ ଭାତ ରହିଲାନି ଅଳ୍ପ ଭାତ ରହିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିକି ଟିକେ ସମୟ ବସିଥିନି ବସିକି ତାପରେ ଆସିଥିନି କ'ଣ ନା ଚୁଲି ପାଖକୁ ଚୁଲି ଲଗେଇକି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିନି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୁଗା ବି ମାଡ଼ିଥିନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ନାଲି ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଥିନି ସେଥିରୁ କ'ଣ ନା କଳା କେଉଁଠୁ ନାଗି ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁକି ମୋର ଆଉ ମିକିଲିର ଲୁଗା ବି ମାଡ଼ିଥିନି ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁକି ଏଠି ଭାତ ଟିକେ ବସେଇଦେନି ବସେଇ ଦେଇକି ଚାଉଳ ପନିଦେନି ଏଠି ଭାତ ହେଉଥିବ ମୁଁ ସେପଟ ଯାଇକିନା ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଥିମି ବାସ୍ ଏଇ ରକମ ମୋର ସକାଳ ରୁଟିନ୍ଟା ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଡଲି ଦିଦି ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ପୁଷ୍ପ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ବି ଯୋଗାଉଛି ଯେତେ କାମ କରିଥାଏ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥାଏ ପଛେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କେରକମ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ବନ୍ଦ କରେ ନହେଲେ ଖାସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକି ତା ବଦଳରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆଶା କରୁଛି ବା ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ ନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ବାସ୍ କଟିଥିଲା ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି କାହିଁକିନା ସେଇ ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ ପରିଶ୍ରମ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ଡାଲି କରିଥିନି ଆଉ ଗୋଟେ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜି ଦେଇଥିନି ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ କରିଥିଲିନି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ ଖିଆପିଆ ଯେରକ କାମଦାମ ସବୁ ଥିଲା ସେଇ ରକମ କାମଦାମ ସବୁ କରିଥିନି କରିକି ଏବେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ମାନେ ନେଇଛି ଯେ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ କରୁଛି ମାନେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେମି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକଠୁ ଅଧିକା ଯେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଭାବୁଛି କେରକମ ମୋଟା ଟିକେ କମେଇମି ବୋଲିକି ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେରମ କିସ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିକେ ଚାଲିନେ ହୁଏତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ମୋଟାପଟା କମିଯିବ ବୋଲିକି ତ ସେଇଆ ଭାବିକି ତ ଆଜି ପାଖରୁ ମୁଁ କ'ଣ ନା ବେଳଓଳି ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ସକାଳ ବେଳା ଚାଲିଲେ ତ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆଉ ସକାଳେ ଉଠି ହେଉନି ଆଉ ସକାଳେ ତ ଉଠିନେ ଘରର ହଜାରେ କାମ ସେ ହଜାରେ କାମ ସରେଇକି ଆଉ କ'ଣ ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁକି ଯାଇ ହେଉନା ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ବେଳଓଳିଆ ଯିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ଆଜି ପାଖରୁ ମୁଁ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ଆପଣେଇଛି କେତେ ଦୂର ମାନେ ସଫଳ ହେଉଛି ସେଟା ତ ସମୟ କହିବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଯାଇପାରିମି କି ନ ଯାଇପାରିମି ତ ମୋ ଯାଆ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଚାଲିବା ପାଇଁକି ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ବାସ୍ ଏଇରକମ କଟିଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ଏ ଗାଁର ବୋଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଗୁରୁ।